Hi friends, my name is Madhav. Like yesterday, what we have discussed so far, overview of Azure, like what is the Azure, like what is a tenant ID, what is a like management group, under management group, what is a subscriptions, like under subscription, like why we are creating a resource group, like under resource group we have created resources, like we have discussed in a theoretical part. Now today we will discuss about the like a tenant id management group and like subscriptions, like resource group, vm networking. Also we have discussed and an experience, like let's get start tenant. So this is tenant properties. All you know already. What is a tenant? Tenant is nothing but a account ID. Okay. So this is name. Is a name called TCS Corp tenant. TCS Corp tenant and my company full Azure account. Okay. Next tenant account region. Tenant account region India. Like my company is registered location. Okay. So date location like premium copy, and the next notification also we have two English and Hindi. Like we will go with English. That is the best. Like a tenant ID. So what is a tenant ID? You know already we have discussed like unique ID from my company, like Andhra Pradesh, like unique, and like Telangana is unique, and Tamil Nadu is unique, Bangalore is unique, like a unique IDs, unique IDs in the single IDs. Okay. Next technical con- contact. టెక్నికల్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ dev @tcs.com అని ఇచ్చాను. అంటే లైక్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ గెట్స్ అ టెక్నికల్ అలర్ట్స్. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఏమన్నా టెక్నికల్ అలర్ట్స్ కావాలంటే ఈమెయిల్ ఐడిలో చెక్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ప్రైవసీ కాంటాక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ప్రైవసీ @tcs.com. అంటే ఇక్కడ ఏం చెక్ చేసుకుంటాము? టీమ్ హ్యాండిల్స్ డేటా ప్రైవసీ ఇష్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్ ఓన్లీ దిస్ .com. Okay, next privacy statement URL. Like this URL, like how to get the help, like shows how we use the customer data. Okay, next access management. Access management అంటే ఏంటి? Like control who can access in Azure. Okay, next evaluated access. We have a two accesses there, like management access, evaluated access, and security default. So here ఇక్కడ evaluated access అంటే ఏంటంటే, సో సూపర్ అడ్మిన్ విత్ ఫుల్ కంట్రోల్ అనమాట. లైక్ వీ హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ యాక్సెస్. ఇట్స్ ఆన్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ defaults, like a basic security, like we have a security policies we write, like under tenant id, multi-factor authentication, and the policies and enabled. Okay, that kind of like policies also we have right. Next, under tenant id we have created a management group. మనం మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లో ఏముంటాయి, ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి ఇవాళ ఓవర్ చూద్దాం. ఓకే. ఇక్కడ ఈ సెర్చ్ బార్‌లో ఈ రిసోర్స్, లైక్ ఈ అజూర్ పోర్టల్‌లో ఇక్కడ మనకు సెర్చ్ బార్ ఉంటుంది. మనకి ఏ రిసోర్సెస్ కావాలన్నా ఈ సెర్చ్ బార్‌లో టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. అంటే మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ వి హావ్ డిస్కస్డ్ డే 4 క్లాస్ ఆల్రెడీ. సో లైక్ వన్స్ I will go through the like this, like all options. What is the use, like and all. Okay. Next we will go to the resource manager. అంటే రిసోర్స్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అంటే మేనేజ్ యువర్ రిసోర్సెస్ యాక్సెస్ అజూర్. ఓకే. లైక్ మెయిన్ కంట్రోల్ సెంట్రల్ ఆఫ్ అజూర్. ఓకే. ఇక్కడ ఏదైతే లైక్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయో ఇవన్నీ ఇక్కడ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. వ్యూ మేనేజ్ గ్రూప్ లెవెల్ ఆర్ యూజర్ లెవెల్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆల్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ ఆల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? మనం ఏ రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ రిసోర్సెస్ మొత్తం
మొత్తం ఇక్కడ అవైలబుల్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్ అండ్ యూఐటి రిసోర్సెస్, లైక్ ప్రాడ్ రిసోర్సెస్, like different environment resources also here visible, shows all services in one place, that is called a all resources place. Like next, ఫేవరెట్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇప్పుడు లైక్ మనకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే దాన్ని మనం స్టార్ గా పెట్టేసుకొని దాన్ని మనం ఫేవరెట్ గా పెట్టుకుంటాం, లైక్ చెర్రీ పిక్ లాగా. ఓకే, ఫేవరెట్ లైక్ ఏ క్విక్ యాక్సెస్ సేవ్డ్ రిసోర్సెస్, దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ రీసెంట్ రిసోర్సెస్. ఓకే, రీసెంట్ గా ఏమేమి ఉన్నాయి రిసోర్సెస్ ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతాయి ఈ ఆప్షన్ లో. అంటే మనకు రీసెంట్ గా రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి? మనకు ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ ఒక్కటే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. అంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్? నేను రీకాల్ చేస్తాను, ఒక్కొక్క ఆప్షన్ చెప్పేవాళ్ళు డెఫినేషన్ చెప్తాను, అది రియల్ టైంలో ఎందుకు యూజ్ చేస్తా కూడా చెప్తాను. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రేపొద్దున యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇన్ కేస్ మనకి రిక్వైర్మెంట్లో ఏదైనా ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఈ లెవెల్ ఆఫ్ లైక్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎవ్రీ ఆప్షన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అందుకని నేను నీట్గా చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాజికల్లీ కంటైనర్, like that container group resources project wise we have to like store it. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్. మీకు ట్యాగ్స్ అంటే తెలుసు, ఎందుకు ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాము? ట్యాగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫై ద లైక్ సో విచ్ ప్రాజెక్ట్, విచ్ ఓనర్, విచ్ క్లయింట్ అండ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ మెన్షన్ హియర్. సో like that's why we have to tag the tags, like label for the cost, like team tracking, that level we have to integrate the tags. Next, management group. ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్లో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్కి వెళ్దాం. ఇక్కడ సర్వీస్ గ్రూప్స్ అంటే ఏం లేదు. సర్వీస్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ అండర్ టెనెంట్ ఐడి వీ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ఆల్ రిసోర్సెస్ హియర్. టెనెంట్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ అకౌంట్ ఐడి. ఈ ఐడి అనేది మన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ఐడి కింద మన రిసోర్సెస్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా. మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ మల్టిపుల్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. అంటే ఈ గ్రూప్ లో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లైక్ ఇన్ రియల్ టైమ్, like here I have mentioned clearly like TCS development Indian shared dot like 01. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టీసీ అంటే టీసీఎస్ కంపెనీలో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఐఎన్ అంటే ఇండియా, షేర్డ్ 01 అంటే ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ యూజ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, షేర్డ్ సర్వీసెస్ అంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ యూజ్ చేసుకొని లైక్ ఎన్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్. లైక్ మనకి డెడికేటెడ్ సర్వీసెస్ అంటే పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడే క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షేర్డ్ అండ్ డెడికేటెడ్. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. లైక్ మనకు అందరికీ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటో తెలుసు. సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బిల్లింగ్ యూనిట్. ఓకే, like a billing unit, like a project, like a separation, like a development project or UAD project, like a different project we have to like segregate the subscriptions also. Like next, రిసోర్స్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ రిసోర్స్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ గ్రాఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ రీసెర్చ్ రిసోర్స్ యూజింగ్ క్వారీస్. ఇక్కడ మనకి ఈ అండర్లైన్ లో జనరల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్కసారి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ చూడండి. ఈ క్వారీస్ ఏంటి, ఈ కేక్యుఎల్ క్వారీస్ ఏంటి, ఇది మనకి రియల్ టైంలో ఎలా యూజ్ అవుతాయి అనేది ఒకసారి చూడండి. అప్కమింగ్ క్లాస్లో మనం నీట్గా ఇవి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము 1 by 1. లైక్ యాజ్ ఏ అజూర్ అడ్మిన్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఈ కేక్యుఎల్ క్వరీస్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ రిసోర్స్ గ్రాఫ్. ఇది కూడా లైక్ సర్చ్ రిసోర్సెస్ యూజింగ్ క్వరీస్. నెక్స్ట్ లైక్ రిసోర్స్ విజువల్.
నెక్స్ట్ రిసోర్స్ విజువలర్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏదైతే మనం అండర్ రిసోర్స్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నామో ఆ రిసోర్సెస్ మొత్తం ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ లాగా చూపెడతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ రిసోర్స్ ఎక్స్ప్లోర్. ఓకే. రిసోర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? రిసోర్స్ ఎక్స్ప్లోర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ వేవ్. అంటే మనము ఇంటర్నల్గా ఏ స్ట్రక్చర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ స్ట్రక్చర్ మొత్తం మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. లైక్ మన సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ కింద మనకి మన సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది. ఏది? టీసీఎస్ డెవ్ ఇన్ షేర్ 01 అని చెప్పేసి. అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వీ హ్యావ్ లొకేషన్, లైక్ ప్రొవైడర్స్, ఇవన్నీ స్ట్రక్చర్ వైజ్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈ స్ట్రక్చర్స్ మొత్తం చూసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ రిపో లాగా. ఓకే. ఇక్కడ ఏఆర్ఎం ఏపీఐ ప్లే గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి? ఏఆర్ఎం అంటే ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏఆర్ఎం అంటే తెలుసు. అజూర్ రిసోర్స్ మేనేజర్లో ఏపీఐ లైక్ ప్లే గ్రౌండ్. ఏపీఐ ప్లే గ్రౌండ్ అంటే ఏంటంటే ఒక రిసోర్స్కి ఇంకొక రిసోర్స్కి మనకి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏఆర్ఎం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మెయిన్గా ఏఆర్ఎం అనేది లైక్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ ఏపీఐ కాల్స్కి యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిసోర్స్ మూవర్. రిసోర్స్ మూవర్ అంటే ఏంటి? రిసోర్స్ లైక్ మూవ్ రిసోర్సెస్ బిట్వీన్ రీజియన్స్లో కానీ సబ్స్క్రిప్షన్లో కానీ లైక్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వస్తే మూవ్ యువర్ లైక్ అజూర్ రిసోర్సెస్ లైక్ సైమల్ సిమ్లెస్లీ అంటే మూవ్ రిసోర్సెస్ టు అనదర్ సబ్స్క్రిప్షన్. అంటే ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ నుంచి ఇంకొక సబ్స్క్రిప్షన్కి మూవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మూవ్ రిసోర్సెస్ టు అనదర్ రిసోర్స్ గ్రూప్కి, అంటే ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఇంకొక రిసోర్స్ గ్రూప్ కూడా ఏదైతే మనం డెవలప్మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్లో క్రియేట్ చేసిన రిసోర్సెస్ మొత్తం యూఏటీ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మూవ్ రిసోర్సెస్ టు అనదర్ రీజన్స్, అంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ లొకేషన్ నుంచి ఈస్ట్ వెస్ట్ 2 లొకేషన్స్కి నా రిసోర్సెస్ మొత్తం మూవ్ చేసుకోవాలి, మైగ్రేట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ టెంప్లెట్స్కి వద్దాం. టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ మనకి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు 1 by 1 చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే. టెంప్లెట్స్ అంటే ఏంటి? టెంప్లెట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్ప్లే ఇన్ఫ్రా యూజింగ్ కోడ్. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో రిసోర్సెస్ ఇదంతా విజిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఏ నేమ్ ఏంటి, టైప్ ఏంటి, రిసోర్సెస్ గ్రూప్ ఏంటి, ఏ లొకేషన్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఏ సబ్స్క్రిప్షన్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయో కూడా ఈ టెంప్లెట్స్లో మనం చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైక్ టెంప్లెట్ స్పేస్ అంటే స్టోర్ రీయూజబుల్ టెంప్లెట్ అనుకోవచ్చు. అంటే స్టోర్ రీయూజబుల్ టెంప్లెట్స్ అంటే ఆల్రెడీ మన కాడ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో నా కాడ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ టెంప్లెట్స్ని నేను రీయూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు మనము ఏదైతే మనకు ఆ డేటా ఉందో ఆ డేటాని మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్పుట్ చేసుకుంటే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ కాల్డ్ టెరాఫామ్లో మాడ్యూల్స్ ఎలాగో ఇక్కడ మాన్యువల్గా టెంప్లెట్ స్పేస్ అంటారు. ఓకే. లైక్ హెల్ప్ సపోర్ట్. లైక్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఏమన్నా ఇష్యూ వచ్చినా, అంటే రిసోర్స్ మేనేజర్ లెవెల్లో ఇష్యూ వచ్చినా కూడా మనము సపోర్ట్ లైక్ టికెట్ రైజ్ చేసి ఇష్యూని ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ లెవెల్ లైక్ ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్. మన సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో కూడా ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ ఈ సెర్చ్ బార్లో మనం సబ్స్క్రిప్షన్ అని టైప్ చేస్తే మనకి ఎస్యూబి సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే సబ్ అని పెట్టినా కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ అని లైక్ పాపులేట్ అవుతుంది. వన్స్ క్లిక్ ఆన్ ది సబ్స్క్రిప్షన్స్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ మన పోర్టల్లో వచ్చేసి మనకి ఒకటే ఉంది. ఓకే. సో ఇన్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటాయంటే టీసీఎస్ డెవ్ ఇన్ షేర్డ్ 01 లైక్ టీసీఎస్ యూఏటి, టీసీఎస్ ప్రాడ్, టీసీఎస్ లైక్ నాన్ ప్రాడ్, ఇన్ షేర్డ్ సర్వీసెస్, ఇన్ డెడికేటెడ్ లైక్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అని చెప్పేసి ఇలా లైక్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడీస్ ఉంటాయి. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడీస్ బేస్ చేసుకొని రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. మన దగ్గర డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి లైక్ ఎవ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ సేమ్ ప్రాసెస్సే. ఇక్కడ మనం డెవలప్మెంట్లో ఏదైతే చేస్తామో అదే యుఐడిలో చేస్తాం. లైక్ ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇదే ప్రాసెస్ చేస్తాము. ఓకే. క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండింగ్
వెరీ ఈజీలీ. నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చాలా ఓపికగా చెప్తున్నాను. మీరు ఖచ్చితంగా గో త్రూ అవ్వండి. ఖచ్చితంగా గో త్రూ అవుతే మీకేమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా కామెంట్ చేసినా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. నెక్స్ట్ మనము సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్‌లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓవర్ వ్యూ. ఓవర్ వ్యూ అంటే ఏంటి? మనకు తెలిసి ఓవర్ వ్యూ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా? ఓకే. ఓవర్ వ్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏదైతే మనకి విజిబుల్ అవుతుందో దాన్ని ఓవర్ వ్యూ అంటారు. అంటే ఓవర్ వ్యూలో మనకి ఏం కావాలంటే ఆ రిసోర్సెస్‌లో ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయో ఆ ఓవర్ వ్యూ మొత్తం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. లైక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడీ చూద్దాం. ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ ఏముంది? థీసిస్ డెవ్ ఇన్ షేడ్ 01 ఉంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్. ఓకే. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి. అంటే రియల్ టైమ్‌లో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే లైక్ ఈ డెవలప్‌మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్‌లో లైక్ వాళ్ళు బిల్డ్ అండ్ డిప్లాయ్ చేసేటప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడీకి, సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్‌కి లైక్ కన్‌ఫ్యూజ్ అయిపోయి సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడీ తీసుకెళ్ళి సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ తీసుకెళ్ళి సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడిలో ఇస్తారు. ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్‌గా చెప్తున్నాను. సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఓకే. యూనిక్‌గా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం ఎర్లియర్ డిస్కస్ చేశాము. సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ ఓకే. అది కూడా యూనిక్‌గానే ఉంటుంది. లైక్ డైరెక్టరీ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ టీసీఎస్ కార్ప్ టెనెంట్ ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఐడిలో నేను లింక్ చేశాను. లింక్ టు కంపెనీ టెనెంట్ అంటే అండర్ టెనెంట్ కింద వి హావ్ యూజ్డ్ దట్ లైక్ అబౌవ్ ద సబ్స్క్రిప్షన్. లైక్ స్టేటస్ వచ్చేసి మనకి యాక్టివ్ ఉంటుంది. నో యాక్టివ్ ఉంటేనేమో మన సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది యాక్టివ్ లేదు అని అర్థం. ఇక్కడ యాక్టివ్ ఉంది కాబట్టి సింబల్ యాక్టివ్. నెక్స్ట్ ఏంటండి స్టేటస్. నెక్స్ట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? లైక్ అజూర్ ప్లాన్. మనం అజూర్ ప్లాన్ తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ పేరెంట్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఇక్కడ అండర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఐడిలో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఏది ఈ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసి నాట్ అవైలబుల్. ఇన్ కేస్ సెక్యూరిటీ కావాలనుకుంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ మనం ఏంటంటే ఈ ఆప్షన్స్ కూడా గో త్రూ అవుదాం వన్ బై వన్. ఏంటి ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి? లైక్ ఎలా ఒకవేళ లైక్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్‌లో ఇష్యూ వస్తే ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలనేది కూడా మనకు ఒక ఐడియా రావాలి కాబట్టి రేపొద్దున ఇవి ఒకసారి నీట్‌గా చెప్తాను. యాక్టివిటీ లాగ్స్. మనకి యాక్టివిటీ లాగ్స్ అంటే ఏంటి? లైక్ ట్రాక్ ఆల్ యాక్షన్స్. అంటే మనము లైక్ రేపొద్దున మీ లైక్ 5 మెంబర్స్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు. 5 మెంబర్స్ అజూర్ లైక్ క్లౌడ్‌లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు 5 మెంబర్స్‌లో 3 మెంబర్స్ వచ్చేసి డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో, 2 మెంబర్స్ వచ్చేసి నాన్ ప్రొడక్షన్‌లో చేస్తున్నారు. అంటే ఎవరు ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఇదంతా ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ లాగ్స్‌లో లైక్ ట్రాక్ ఆల్ యాక్షన్స్ వి హావ్ టు అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివిటీ లాగ్స్. లైక్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఐఏఎం. అంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్‌లో ఆ యూజర్స్ గానీ, గ్రూప్ లెవెల్ గానీ, ఏదైనా లైక్ ఓనర్ యాక్సెస్ గానీ, అంటే ఇక్కడ మనము ఈ ఐడెంటిటీ అంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఐఏఎం అంటే ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. నీకు పర్మిషన్ కావాలి అంటే నీకు ఏదైనా యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నావు. ఎక్కడ అవ్వలేకపోతున్నావు అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్‌లో అవ్వలేకపోతున్నావు. అప్పుడు ఓకే. గో లైక్ లైక్ వ్యూ మై యాక్సెస్ అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. నీకు యాక్సెస్ ఉందా లేదా అని ఓనర్ యాక్సెస్. ఓకే. ఇలా చెక్ చేసి లైక్ ఎలిజిబిలిటీ అసైన్‌మెంట్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ నేను సింగిల్‌గా ఉన్నాను గాబట్టి, సింగిల్‌గా ఉంటుంది. రేపొద్దున యాక్సెస్ లేకపోతే యాక్సెస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. రేపొద్దున నేను లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ ఐడీ చెప్పేటప్పుడు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ నేను ఐ హావ్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. డోంట్ వర్రీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ట్యాగ్స్. ట్యాగ్స్ అంటే మీకు తెలుసు. లైక్ ఎవ్రీ రిసోర్సెస్‌కి ఈ ఓవర్ యాక్టివిటీ లాగ్స్ లైక్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఐఏఎం, ట్యాగ్స్ లైక్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఆప్షన్స్ మాత్రం ప్రతిదానికి కామనే ఉంటాయి. లైక్ ఏదైతే లైక్ అండర్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే కొంచెం చేంజ్ అవుతాయి. అవి మనం అవేర్‌నెస్ తెచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. లేప్ లైక్ మనకేంటి ఐఏఎం అయిపోయింది. రిసోర్స్ గ్రూప్,
లైక్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే మనకు తెలుసు. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్‌లో అంటే టీసీఎస్ డెవ్ ఇన్ షెల్ 01లో ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్‌లో ఏమైనా క్రియేట్ అయినాయా లేదా అని చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఆల్ లైక్ రిసోర్సెస్ అంటే ఈ రిసోర్సెస్ ఏమన్నా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆల్ సర్వీస్ లిస్ట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కాస్ట్. అంటే కాస్ట్ అంటే ఏంటి? అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సబ్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఏ నథింగ్ బట్ ఏ బిల్డింగ్ యూనిట్. అది సబ్స్క్రిప్షన్ మెయిన్ వర్క్ ఏంటి? ఏదైతే మనం రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటామో ఆ రిసోర్స్‌కి బిల్ ఎంతయింది? మంత్లీ బిల్ ఎంతయింది? క్వార్టర్లీ బిల్ ఎంతయింది? ఇయర్లీ బిల్ ఎంతయింది? ఏ రోజుకి ఎంత బిల్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవడమే సబ్స్క్రిప్షన్ వర్క్. ఓకే. నెక్స్ట్ కాస్ట్ అనాలైసిస్ అంటే చెక్స్ పెండింగ్. ఓకే. ఏది పెండింగ్ ఉంది ఏంటి అనేది అనలైజ్ చేస్తామన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ కాస్ట్ అలర్ట్స్. నేను రె లైక్ అప్‌కమింగ్ క్లాసెస్‌లో కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. అది కూడా నేను కవర్ చేస్తాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కాస్ట్ అలర్ట్స్. కాస్ట్ అలర్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ గెట్ అలర్ట్స్ ఆన్ హై కాస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం వీఎం తీసుకుందాం. ఆ వీఎంలో నేనేం చేశానంటే లైక్ లైక్ 1 మంత్‌కి నేను లైక్ $10 మాత్రమే అలర్ట్స్ పెట్టాను. ఇన్ కేస్ $10 రీచ్ అయిందంటే వి ఆర్ గెట్టింగ్ ఏ అలర్ట్స్ ఇన్ మెయిల్ ఆర్ టీమ్స్. లైక్ వి హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ లైక్ అలర్ట్స్ హియర్. లైక్ బడ్జెట్. బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? అంటే బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్‌కి సెపరేట్‌గా లైక్ టీమే ఉంటుంది మనకి ఆర్గనైజేషన్‌లో. లైక్ ఏ రిసోర్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి, ఏ రిసోర్స్‌కి లైక్ యూజ్ అవుతున్నాయి లేదు అని చెప్పేసి లైక్ యూజ్ ఏదైతే లేవో వాటిని డీకమిషన్ చేస్తారు మనోళ్ళు. అంటే బడ్జెట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సెట్ పెండింగ్ లిమిట్స్. లైక్ అడ్వైజర్. అడ్వైజర్ అంటే ఏంటి? రికమెండేషన్స్ అంటే కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ సజెషన్స్. అంటే రికమెండేషన్ చేస్తుంది. నువ్వు ఈ లైక్ ఈ లెవెల్ తీసుకో, ఈ లెవెల్ తీసుకో. లైక్ ఎలా అంటే మనకి జియో సిమ్ ఉంది. జియో సిమ్‌లో నిన్న మన బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నిన్న బ్యాలెన్స్ అయిపోగానే మనకి ఎలా అయితే లైక్ లైక్ అడ్వైజర్ ఇస్తుంది. అంటే నువ్వు 666కి నీకు ఇది ఆఫర్ ఇస్తున్నాను. ఓకే. ఈ ఆఫర్‌కి 70 డేసో, 80 డేసో నువ్వు లైక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆఫర్ ఇస్తుంది. అలానే ఇక్కడ అడ్వైజర్ ఏం చేస్తుందంటే కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిల్లింగ్ అండ్ సెట్టింగ్స్. ఇది చూద్దాం బిల్లింగ్ సెట్టింగ్స్. బిల్లింగ్ లైక్ ఈడ బిల్లింగ్ ఇన్వాయిస్ కూడా ఉంటుంది. బిల్లింగ్ ఇన్వాయిస్ అంటే ఏంటంటే వ్యూ అండ్ డౌన్‌లోడ్ బిల్. అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ బిల్‌లో మనం ఏ అయితే రిసోర్సెస్ క్రియేట్ చేసామో, ఎట్లయితే మనం కంపెనీలలో వర్క్ చేసినప్పుడు లైక్ మంత్లీ ప్లేషిప్స్ ఎలా అయితే జనరేట్ అవుతాయో, ఇలానే మంత్లీ ఏమవుతదంటే ఇక్కడ ఏ రిసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ రిసోర్సెస్‌కి ఇక్కడ ప్లేషిప్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ ప్లేషిప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ లైక్ ఇన్వాయిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామాటిక్ డెవలప్మెంట్. అంటే ప్రోగ్రామాటిక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే. డిప్లాయ్ యూజింగ్ కోడ్. అంటే మనం ఏ డిప్లాయ్మెంట్లో ఏ కోడ్ యూజ్ చేస్తున్నామో చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే. మనకి బిల్డింగ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి? లైక్ బిల్డింగ్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రీవ్యూ ఫీచర్స్. లైక్ ఈ ప్రీవ్యూ ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ప్రీవ్యూ ఫీచర్ అంటే ట్రై న్యూ ఫీచర్స్. రేపొద్దున ఏదైనా డాష్‌బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నామనుకోండి. అక్కడ న్యూ డాష్‌బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. న్యూ ఫీచర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూజ్ యూజ్ అండ్ క్వాటాస్. అంటే మనకు తెలుసు యూజ్ అండ్ క్వాటాస్. ఇన్ కేస్ లైక్ ఈస్ట్ యూఎస్ లొకేషన్ గానీ, సెంట్రల్ యూఎస్ లొకేషన్ గానీ, కెనడా సెంటర్‌లో గానీ మనము వర్చువల్ మిషన్స్ కానీ, వీఎంఎస్ఎస్ కానీ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు సమ్‌టైమ్స్ ఏంటంటే లైక్ సీపీయూ లైక్ ర్యామ్ అనేది అవైలబిలిటీగా లేదు అని చెప్పేసి మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? కోటా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మన కోటాని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. లైక్ అప్పుడు ఏమేం రిక్వెస్ట్ చేసామనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. కోటా రిక్వెస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ పాలిసీస్. అంటే పాలిసీస్ అంటే మనకు తెలుసాడే. వి హావ్ లాట్ ఆఫ్ పాలిసీస్.
like under subscription we have created a different policies like a rules like a yellow regions, like a yellow subscription level, like like ఈ పాలసీసే రాయాలి అని చెప్పేసి మనకు నచ్చినట్టు వీ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్ కస్టమ్ పాలసీస్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాలసీస్ అయిపోయింది కదా. ఓకే, పాలసీస్ లైక్ మై పర్మిషన్స్. లైక్ మై పర్మిషన్స్ అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ. మనము మన నుంచి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, మై యాక్సెస్ డీటెయిల్స్ అంటే నాకు ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. రీడ్ పర్మిషన్ ఉందా, ఆర్ లైక్ కాంట్రిబ్యూట్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా, ఓనర్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయా, వీ హ్యావ్ టు షో హియర్. ఓకే, ఇది లోడ్ అవుతుంది గాయస్. ఓకే, like due to some network issue అనుకుంటా టుడే. సో లైక్ లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ రిసోర్స్ ప్రొవైడర్. రిసోర్స్ ప్రొవైడర్ అంటే ఏంటి? లైక్ రిసోర్స్ ప్రొవైడర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనేబుల్ అజూర్ సర్వీసెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్. మనకి డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? డిప్లాయ్మెంట్లో ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ ఆప్షన్లో ఏమేమి డిప్లాయ్ అయిపోయినాయో మొత్తం ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతాయి. డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏమేమి డిప్లాయ్ అయినాయి, ఎన్ని ప్రాజెక్టులు డిప్లాయ్ అయినాయో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు హిస్టరీ. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ స్టాక్స్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ స్టాక్స్ అంటే ఏంటి? డిప్లాయ్మెంట్ స్టాక్లో గ్రూప్ డిప్లాయ్మెంట్స్ మొత్తం వీ హ్యావ్ టు సీ హియర్. ఓకే, రిసోర్స్ లాక్స్ అంటే ఈ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో మనం ఈ రిసోర్సెస్కి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిసోర్సెస్ లైక్ ఎవరైనా అన్ఆథరైజ్డ్గా వచ్చి డిలీట్ చేస్తే అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి మనం లాక్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, ఎలా అంటే ఇక్కడ లాక్, ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు, రీడ్ ఓన్లీ యాక్సెస్ డిలీట్ యాక్సెస్, ఇక్కడ నోట్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ నోట్లో కూడా డూ నాట్ డిలీట్ ద డెవలప్మెంట్ రిసోర్సెస్ అని చెప్పేసి నోట్ రాసి ఓకే చేసామనుకోండి, రేపు పొద్దున ఎవరైనా వచ్చినా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా డిలీట్ చేసినా కూడా అవి డిలీట్ అవ్వవు. ఓకే, మనకి మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఈజీలీ మ్యాట్రిక్స్. లైక్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మన సిపియు రిలేటెడ్ కానీ మెమొరీ రిలేటెడ్ కానీ లైక్ మన పర్ఫార్మెన్స్ అంటే రేపు పొద్దున మనకి లైక్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో .NET అప్లికేషన్ కానీ జావా అప్లికేషన్ కానీ రన్ అవుతుంది. అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు జావా అప్లికేషన్లో వాళ్ళు అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ సేల్స్ రిలీజ్ చేశారు. సేల్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి కస్టమర్స్ ఒకేసారి అటాక్ అవుతారు. అటాక్ అయినప్పుడు అప్పుడు లైక్ సిపియూ డౌన్ అయిందా, లైక్ మెమొరీ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అయిందో వీ హ్యావ్ టు లైక్ మానిటరింగ్ హియర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డయాగ్నోస్టిక్ సెట్టింగ్స్లో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద లాక్స్ టు మానిటరింగ్. ఓకే, మనం మానిటరింగ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ సెక్యూరిటీ we need to check the risky level and the issues level. We have to check the like support in the sense we know support like we like మన సైడ్ అంటే మన డెవలపర్ సైడ్ కానీ క్లౌడ్ సైడ్ కానీ ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వకపోతే మనం ఇక్కడ ట్రబుల్ షూట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సబ్స్క్రిప్షన్. సో అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ లైక్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద రిసోర్స్ గ్రూప్. ఒక్కసారి నేనేం చేస్తానంటే రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో చూపెడతాను. దాని తర్వాత రేపొద్దున నుంచి నెట్వర్కింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? లైక్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అండర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాజికల్లీ కంటైనర్. దట్ కంటైనర్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ద లైక్ అవర్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ లాజికల్లీ. సో మనం రియల్ టైంలో ఎలా అయితే రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ఇస్తామో ఆ రిసోర్స్ గ్రూపే ఇక్కడ ఇస్తాము. లైక్ ఏ నేమ్ ఇస్తున్నాను? ఆర్జీ మైనస్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మైనస్ ఇండియా అండ్ మైనస్ షేర్డ్ ఎస్ లైక్ SHARE షేర్ -01. ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో అండర్ లైక్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? రిసోర్స్ గ్రూప్ రీజియన్ వచ్చేసి ఈస్ట్ వెస్ట్ లొకేషన్. ఓకే, ఈ లొకేషన్లో నేను క్రియేట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాగ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రేపొద్దున ట్యాగ్స్ అంటే లైక్ మాధవ ఈజ్ ఓనర్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఓనర్ ఇట్లా యాడ్ చేసుకో. ట్యాగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్.
ఓకే. నెక్స్ట్ రివ్యూ అని క్రియేట్ చేయంగానే మనకి ప్లాన్ ఓన్లీ వస్తుంది. ప్లాన్ ఓన్లీ అంటే వన్స్ నువ్వు ఏదైతే రిసోర్స్ గ్రూప్‌లో నువ్వు లైక్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ గాని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాగ్స్ గాని ఎంటర్ చేసావో అవన్నీ కరెక్ట్‌గా ఉన్నాయా లేదా ప్రీ చెక్ చేసుకోమంటుంది. వన్స్ కన్ఫర్మ్ ది ప్రీ చెక్ వి హావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది క్రియేట్ హియర్. ఓకే. వన్స్ క్లిక్ అని క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంక ఎవ్వరు ఆపినా ఆగదు. ఇమ్మీడియేట్‌గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్లౌడ్ షెల్ ఉంటుంది. దీని పక్కనే గంటా సింబల్ ఉంటుంది. ఆ గంటా సింబల్‌ని నోటిఫికేషన్ అంటారు. ఇక్కడ సెట్టింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ రేపొద్దున చూద్దాం మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక సెట్టింగ్స్. ఓకే. ఈ గంట సింబల్‌లో మన రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఈ టెర్మినల్ అనేది కొత్తగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ అని కొట్టినామనుకో రిసోర్స్ గ్రూప్. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్‌లో మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో ఇదిగోండి. మనం క్రియేట్ చేసిన రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇక్కడే ఉంది. ఓకే. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్‌లో ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి లైక్ ఇక్కడ ఏం లేవు. రేపొద్దున ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ అవి ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది. క్రియేట్ చేసాము. ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్‌ని ఎలా డిలీట్ చేయాలంటే ఏం లేదు. సింపుల్‌గా ఇక్కడ డిలీట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఉంది. ఇక్కడ డిలీట్ రిసోర్స్ గ్రూప్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్ టు బి డిలీటెడ్ అంటే ఇక్కడ కాపీ చేసి ఈ నేమ్‌ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ డిలీట్ చేసే ముందు ఇది నోటిఫికేషన్ అడుగుతుందన్నమాట. డిలీటింగ్ దిస్ రిసోర్సెస్ గ్రూప్ అండ్ ఇట్స్ డిపెండెంట్ రిసోర్సెస్ ఈజ్ పర్మనెంట్లీ యాక్షన్ అండ్ కెనాట్ బి డన్ అని చెప్పేసి ఓకే అన్డన్ లైక్ నాకు నో నీడెడ్ కాబట్టి నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. డిలీట్ అయిపోయింది. ఏదైతే మనం రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసామో ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే. టుడే ఇనఫ్ గైస్. లైక్ టుమారో like day 6 we will discuss about networking part. Okay. like before like I will inform like every day like please subscribe my channel. లైక్ చాలా మందికి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ నాలెడ్జ్ అనేది. నేను ఈ నాలెడ్జ్ని లైక్ ఎవ్రీడే నేను లైక్ యూట్యూబ్లో షేర్ చేస్తున్నాను వీడియోస్ కింద. అందరూ ఫాలో అవ్వండి. ఎవరికైనా అజూర్ క్లౌడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది ఇలా ఫాలో అయ్యి ఇలా నేర్చుకుంటే. ఓకే. బాయ్ టీమ్. బాయ్ బాయ్.